सिलेबस कुठे आहे तुमचा? अगोदर ओपन करून ठेवायचं. झालं ओपन. हे मिनिमाइज करायचं. आणि आता मग सगळं होणार. शेअर. तुमचा जर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर ते कुठे गेले? इथं आहे बघा, इथं वर आलं. दिस इज युअर व्हिडिओ. हॅलो. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So, as I'm audible, so our today's lecture will take by KB Zundale sir on the creativity and the design thinking. Okay. Hello. Sir, हाँ आवाज सर. कमी Yes. येतोय. Hello. सर थोडा साऊंड कमी येतोय. होय का? हाँ सर. हाँ सर. साऊंड थोडा कमी येतो. Is it okay now? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. तर आजचं जे आपलं लेक्चर आहे बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं, त्याच्याऐवजी क्रिएटिव्हिटी अँड डिझाईन थिंकिंगचं लेक्चर होईल. जुंदळे सर, के बी जुंदळे सर आहेत आपल्याकडे. ते तुमचं हे सब्जेक्ट टीचर आहेत क्रिएटिव्हिटी आणि डिझाईन थिंकिंगसाठी. तर ते हे लेक्चर कंडक्ट करतील. ओके. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके. Yes. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Total strength किती आहे? Okay, we will wait for 1 minute. Some again, few students are remain to join. After that, we will start.
Hello. Hello. Yes. Yes, sir. Yes, Shall we sir. start? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. All are there. Okay. For your division, might be all subjects are covered. One more subject you have. It is creativity and design thinking. Okay. For this subject, we have 50 mark ICA in semester continuous assessment. Might be a few guest sessions we have arranged previously. 2 hours might be PM Power sir has taken. Again, Vibhuti sir, Gaikwad sir. That sessions, it is based on creativity and design thinking. Okay, to complete, to justify this subject, hello. Yes, sir. Ah, where we are, creativity and design thinking. Already guest lectures are covered for creativity and design thinking, and for this subject you have 50 mark in semester continuous assessment. In this subject, we have to, for ICA, we have to complete 8 assignment based on your syllabus. Okay, we'll see the syllabus first, and after that we will move towards the assignments. Might be yesterday madam has shared uh, one message on Telegram. Okay, have you received that message? Anyone please reply. No, sir. You have not received. Okay, let it No. be today. I will ask madam, and today I will send that message. In that I have given, okay, 8 assignment PDFs, and with that assignment PDFs, you can write down that part. Okay, whatever you require that part. Okay, before that we will see the syllabus. 1 minute. We'll go to the. This is our syllabus, creativity and design thinking. Okay, you can see here, laboratory 2 hours per week, because due to the COVID situation, we are unable to conduct this laboratory. Directly, we are going to take that assignment parts online only. Okay, and for our subject, it is 50 marks in semester. I see 50 marks. Now we will go to our curriculum part. Okay, it is based on the first unit. It is based on insight into learning, remembering, and emotion. Okay, might be some part, emotion part is covered in your CS, communication skill part, communication lectures. After that, in second unit, it is based on introduction to creativity and tools for creativity. Third, basic of design thinking. Fourth one, being ingenious and fixing problem. Fifth unit, process of product design and prototyping and testing. Next, sixth unit, celebrating the difference. Seventh unit, design thinking and customer centricity. And eighth unit, feedback, redesign and recreate. Okay, this is total 8 units you have. Out of that, we have to uh, start with the some part. Already some part is covered in your guest lecture and some part is remaining. We'll take at the time of lectures. Before that, we will go to the ICA part, because this is very important to complete your 50 mark term work. And this 50 mark term work they have given, it is the activities are to be conducted using the various tools of creativity, creative thinking and design thinking. Typically cases studies shall be done to understand process of design thinking and product development. Minimum 8 experiment
shall be carried out and students shall complete 8 assignments based on the syllabus and experiments. Okay, means they have given minimum you have to complete 8 experiment based on these 8 chapters. Okay, and by analyzing that assignments you can get the 50 marks. ओके, तुम्हाला ते 50 मार्क भेटणार आहेत त्याच्यावरतीच. ते तुम्ही जे काय 8 असाइनमेंट परफॉर्म करणार आहे त्यावरती तुम्हाला ते 50 मार्क असतील. त्यातली पहिली आता कुठल्या कुठल्या असाइनमेंट असतील तर मी तुम्हाला त्या ठिकाणी ओके लिस्ट ऑफ माइट बी हा येस wait 1 minute, I will share that. Otherwise we'll start directly the first assignment. Wait 1 minute. Is this PPT is visible? No, sir. No, sir. No? No, sir. 1 minute. Let me check. Now, Yes, Yes, sir. Yes, is sir. it visible? Yes, yes, sir. sir. Okay, okay. Now, okay, the first assignment, it is based on, it is mind mapping. Okay, it is based on creativity and design thinking. त्यावरती पहिली आपली असाइनमेंट असेल त्यामधली पहिला पॉइंट आहे त्यामध्ये तो जो आहे तो म्हणजे माइंड मॅपिंग. Okay, why it is necessary to study mind mapping or where we can use this mind mapping, we'll study one by one. Before that, I will tell you one story, and after that we will go to the mind mapping, or it is related to the mind mapping only. Okay, consider. Okay, is it okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. सगळ्याला लक्षात येतं मी बोलतोय ते? Yes, sir. Anyone having problem, please write in chat box or directly speak up. कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? गा मराठीत मी सांगू द्या. सांगा. हा हा सर, ओके मराठीत सांगा. ओके. असं आपल्याला काय करायचे आहेत, आपल्या क्रिएटिव्हिटी आणि डिझाईन थिंकिंग साठी 8 असाइनमेंट परफॉर्म करायचे आहेत आणि त्यामधल्या आपण 8 असाइनमेंट, त्या 8 असाइनमेंटच्या अनालिसिस वरतीच तुम्हाला हे 50 टर्मआउटचे 50 मार्क हे दिले जातील. ओके, आणि त्यातली आपण पहिली आता जे असाइनमेंट आहेत आपण एक एक डिस्कस करूया आणि त्यावरती तुम्हाला काय राईटअप करायचं हे मी तुम्हाला सांगत जाईन. ओके. Okay, sir. Okay. Now we will move towards the first assignment. पहिली असाइनमेंट आहे, इट इज रिलेटेड टू युअर माइंड मॅपिंग. ओके, आता माइंड मॅपिंग हे काय कन्सेप्ट आहे हे आपण पहिल्यांदा स्टडी करूया आणि त्यानंतर हे कशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही यूज करणार आहे किंवा तुमच्या डे टू डे लाईफमध्येही तुम्ही माइंड मॅपिंग कशा पद्धतीने यूज करणार आहे हे आपण त्या ठिकाणी बघणार आहे. ओके, त्याचबरोबर तुम्हाला काय करणार आहे तर आय विल गिव्ह वन एक्झाम्पल ऑन माइंड मॅपिंग आणि आफ्टर दॅट आय विल गिव्ह वन एक्सरसाइज ऑन दॅट माइंड मॅपिंग अँड दॅट एक्सरसाइज इज नथिंग बट युअर फर्स्ट असाइनमेंट. ओके, एक्सरसाइज जी असेल तीच म्हणजे तुमची काय असणार आहे तर पहिली असाइनमेंट असेल. लक्षात येते सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. आता माइंड मॅपिंग ही काय कन्सेप्ट आहे तर पहिल्यांदा एक एक्झाम्पल घेऊया आपण, त्या साईने समजून घेऊया. सपोज तुमच्या घरामध्ये सगळ्यांच्या घरामध्ये कबर्ड असेल, बरोबर आहे? आहेत सगळ्यांच्या घरामध्ये? Yes, sir. Yes, sir. आणि त्या कबर्ड मध्ये तुम्ही काय केलेलं आहे तर त्या ठिकाणी सगळ्या तुमचे जे भाऊ असतील, बहीण असेल किंवा आई असेल, सगळ्यांचे जे काय क्लोथ्स असतील किंवा कपडे असतील तुम्ही रॅन्डमली कसेही टाकलेले आहेत आणि तुम्हाला सांगितलेलं आहे यू हॅव टू पिकअप युअर शर्ट. ओके, तुम्हाला एक काय करायचंय तर तुमच्या आवडीचा शर्ट
त्यामधून फाइंड आउट करायला सांगितलं असेल. तर दिस इज वन सिच्युएशन, ही एक पहिली सिच्युएशन सांगतोय. अँड सेकंड सिच्युएशन, आता ती म्हणजे काय आहे तर त्या ठिकाणी तुमच्या घरात कबर्ड आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही काय केले तर सेपरेट तुमच्या भाऊचे किंवा तुमच्या आईचे बहिणीचे कबर्ड मध्ये सेपरेट तुम्ही काय केले तर क्लोथ्स ठेवलेले आहेत आणि त्यामधून तुम्हाला आवडता तुमचा टी शर्ट असेल किंवा शर्ट असेल ते फाइंड आउट करायला सांगितलं असेल. मला सांगा ह्या दोन सिच्युएशन मधून तुम्हाला इझिली कुठलं पिकअप जास्त लवकर करता येईल? दुसरी. सेकंड सिच्युएशन. सेकंड सिच्युएशन मधून तुम्ही काय करचाल तर एखादा शर्ट फाइंड आउट करायचा असेल तर इझिली तुम्ही फाइंड आउट करू शकत नाही. हे कशामुळे झालं तर त्या ठिकाणी तर तुम्ही जे काही कपडे ठेवलेले आहेत तर सिस्टमॅटिक ज्यावेळेस तुम्ही ठेवणार आहे त्यावेळेस इझिली तुम्ही काय करू शकणार आहे तर त्या ठिकाणी पिकअप करू शकणार किंवा ते फाइंड आउट इझिली करू शकणार आहे. सिमिलरली माइंड ऑल्सो इट इज वर्क लाईक सिमिलर फॅशन. आपलं माइंड ही किंवा बुद्धी ही सिमिलर फॅशननी वर्क करते. आता कसं तर एखादी गोष्ट आता तुमच्या जर बघितलं मनामध्ये हजारो थॉट येत असतील एव्हरी डे, बरोबर आहे, म्हणजे हजारो विचार तुमच्या प्रत्येक दिवशी तुमच्या मनामध्ये येत असतील आणि त्या विचारामधून तुम्हाला जर एखादा थॉट किंवा प्रोसेस फाइंड आउट करायला सांगितली तर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट आणि तेच जर तुम्ही सिस्टमॅटिकली अरेंज केली असेल तर तुम्ही इझिली पिकअप करचाला किंवा अंडरस्टँड करचाला किंवा रिकॉल करचाला. बरोबर आहे? लक्षात येते सगळ्यांना? Yes, sir. येस सर. लक्षात येते सगळ्यांना मी काय म्हणतोय तर? येस. सर. ओके, म्हणजे तुम्ही एखादी गोष्ट सिस्टमॅटिक पद्धतीने जर ठेवली असेल तर तुम्ही इझिली तुम्ही काय करू शकणार आहे तर रिकॉल करू शकणार आहे. ओके, सिमिलरली दॅट कन्सेप्ट इट इज युज्ड इन आवर माइंड मॅपिंग. हेच आपण काय केलंय तर हाच कन्सेप्ट माइंड मॅपिंग मध्ये यूज केलेला आहे. तो कशा पद्धतीने केलेला आहे ते आपण बघणार आहे. म्हणजे एखादी गोष्ट असेल आणि तुम्हाला इझिली रिकॉल करायचं असेल तर ह्या माइंड मॅपिंगच्या टेक्निकचा यूज केला जाणार आहे. Okay, now we'll see what is mean by mind mapping. A mind mapping is a diagram. Mind mapping म्हणजे काय तर एक डायग्राम ड्रॉ करणार आहे. कसली डायग्राम करणार आहे तर to visualize or we can say that to organize the information in systematic manner. म्हणजे काय करणार आहे तर त्या डायग्राम मध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन असेल तर ती आपण इन्फॉर्मेशन सिस्टमॅटिक मॅनरने आपण अरेंज करणार आहे. ओके, आता त्यामध्ये काय आहे तर आपण इन दॅट अगेन माइंड मॅपिंग इज द hierarchical and show the relationship among pieces of the whole. Means we have to draw the like similar your tree diagram. म्हणजे ट्री डायग्राम बघितले असेल सगळ्यांनी, म्हणजे एक मेन टॉपिक असतो आणि त्याभोवती आपण सब टॉपिक लिहून ट्री डायग्राम ड्रॉ करतो. त्या पद्धतीने आपण ही माइंड मॅपिंग ही ड्रॉ करणार आहे. Okay, now again some part is major ideas are connected directly to the center concept. म्हणजे मेजर जे आयडिया आहेत ते डायरेक्टली आपण काय करणार आहे तर सेंट्रल कन्सेप्ट बरोबर किंवा मेन कन्सेप्ट बरोबर आपण काय करणार आहे तर सब आयडियाज कनेक्ट करणार आहे. ते कसं करणार आहे तर सब आयडिया विथ द हेल्प ऑफ ब्रांचेस यांनी आपण काय करणार आहे तर ते कनेक्ट करणार आहे मेजर आयडियाला. ओके, again mind mapping is tool for the brain that capture the thinking and that goes on inside your head. ओके, म्हणजे जे काय असेल तर जनरली माइंड हे काय करतं तर इमेजच्या स्वरूपात बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही जर बघितलं तर एखादी थेरॉटिकल गोष्ट तुम्ही रीड केलेली किंवा पिक्चर मध्ये बघितलेली एखादी मूवी असेल आणि तुम्ही थेरॉटिकली राईटअप केलेलं एखादा राईटअप पार्ट असेल तर कोणतं पार्ट तुम्ही इझिली अंडरस्टँड करू शकाल लगेच? हॅलो हॅलो Yes, sir. येस. मी काय म्हणतो लक्षात येते? एक तुम्ही Yes, मूवी sir. बघितलेला असेल आणि एक तुम्ही थेरॉटिकल पार्ट राईटअप केलेला असेल तर इझिली तुम्ही कुठल्या गोष्टी लगेच लक्षात ठेवू शकता? मूवी मध्ये. मूवी मध्ये Movie. जो मूवी पार्ट असेल तर इझिली तुम्ही काय करू शकणार तर अंडरस्टूड करू शकणार. म्हणजे आपलं जे काय माइंड आहे ते काय करणार आहे तर इट इज रेकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस. ओके, इमेजेस फॉर्म मध्ये ते काय केलं जातं तर आपल्या मेमरी मध्ये स्टोअर केलं जाणार आहे. ओके, अँड अगेन
Mind mapping, it helps to think, collect knowledge, remember, and create ideas. Most likely it is will make you a better thinker. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी काय करणार आहे तर तुम्हाला क्रिएटिव्ह आयडियाज तयार होण्यासाठी माइंड मॅपिंगचा तुम्हाला हेल्प होणार आहे. ओके, नाउ सम ऑफ द रूल्स आर देअर फॉर माइंड मॅपिंग. ऑलवेज यूज अ सेंट्रल इमेज आणि इमेज थ्रू आउट. म्हणजे काय करायचं तर एक ब्लँक पेपर घेणार आहे तुम्ही. ओके, एक व्हाईट A4 साईजचा ब्लँक पेपर घ्या आणि त्याच्या सेंटरला तुमची जो काय मेन प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम तुम्हाला काय करायचा आहे तर त्या ठिकाणी डिफाईन करायचा आहे. लक्षात आहे मी काय म्हणतोय? एक व्हाईट पेपर घेणार आहे तुम्ही आणि त्या व्हाईट पेपरच्या सेंटरला तुम्ही काय करणार आहे तर आपला सेंटरला एक इमेज किंवा प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी राईट अप करणार आहे. आणि आफ्टर दॅट पुट वन मेन टॉपिक ऑन ईच ब्रँच. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी काय करणार आहे तर प्रत्येक त्याला काय करणार आहे तर 4 ब्रँचेस काढणार आहेत आणि प्रत्येक ब्रँच वरती सब टॉपिक असतील ते सब टॉपिक किंवा मेन टॉपिक असेल त्या ब्रँचचा तर मेन टॉपिक त्या ब्रँचचा तुम्ही त्या ठिकाणी मेन्शन करणार आहे. पुट सब टॉपिक्स ऑन देअर ओन आणि सब ब्रँचेस वरती तुम्हाला ते राईटअप करायचं आहे. यूज 3 or more कलर्स. तुम्ही काय करू शकता तर वेगवेगळ्या कलरचा यूज करून ते ब्रँचेस ड्रॉ करू शकता. यूज 1 कीवर्ड्स पर लाईन. म्हणजे प्रत्येक ब्रँच वरती एकच कीवर्ड्स तुम्ही त्या ठिकाणी मेन्शन करणार. रादर दॅन रायटिंग डिफरंट वर्ड्स यू कॅन राईट सिंगल वर्ड. प्रिंट ऑल वर्ड्स क्लिअरली. म्हणजे प्रत्येक वर्ड तुम्ही वाचता येईल अशा पद्धतीने तुम्ही लिहिणं गरजेचं आहे. लिव्ह स्पेस फॉर अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑर न्यू थॉट्स. ओके, जिथं स्पेस पाहिजेत आपल्याला तिथं जागा मोकळी ठेवा. म्हणजे एखादं टॉपिकचं लेंथ जास्त असते तर त्या ठिकाणी त्यानुसार तुम्ही त्या ठिकाणी सब टॉपिक लिहिण्यासाठी भरपूर स्पेस त्या लाईन वरती सब ब्रँच वरती क्रिएट करा. लेट युअर माइंड वंडर. ओके, तुमचं माइंड हे काय करणार आहे तर थिंक करायला सुरुवात करा. नाउ विल टेक वन एक्झाम्पल. विथ दॅट एक्झाम्पल विल स्टडी दिस हाऊ वी कॅन ड्रॉ द माइंड मॅपिंग. ओके, हे आपण एक एक्झाम्पलच्या साहाय्याने बघूया. माइंड मॅपिंग ऑन कॉफी. आता तुम्हाला सांगितलं की माइंड मॅपिंग हे कॉफी वरती करा. आता जनरली सगळेजण कॉफी यूज करत असतात डे टू डे लाईफ मध्ये, बरोबर आहे? हॅलो, Yes, sir. हा, Yes, आता sir. मी काय केलं तर मला कॉफीचा माइंड मॅप त्या ठिकाणी तयार करायला सांगितलं. तर मी काय करणार, हा पेज असेल, ह्या पेजच्या सेंटरला मी काय करणार आहे तर माझा प्रॉब्लेम काय आहे, कॉफी. ओके, आता त्या ठिकाणी लिहिलंय कॉफी. कॉफी नंतर मी काय केले तर त्या ठिकाणी तर सब ब्रँचेस आय हॅव ड्रॉन द सब ब्रँचेस टू दिस मेन टॉपिक. ह्या मेन टॉपिकला सब ब्रँचेस त्या ठिकाणी ड्रॉ केले किंवा मेन ब्रँचेस यू कॅन से दिस मेन टॉपिक. मेन टॉपिकला मेन ब्रँचेस त्या ठिकाणी ड्रॉ केले. आता काय काय आहे तर कॉफी पासून आपण काय काय करू शकतो मला सांगा तर. त्यापासून आपण कॉफी पासून कॅफे तयार करू शकतोय. ओके, कॅफे म्हणजे कॉफीचे जे कॅफे असतात किंवा स्टॉल्स असतात ते आपण म्हणू शकतोय. त्यानंतर काय म्हणतोय तर पॅकेजिंग करू शकतोय. त्यानंतर ग्रोविंग करू शकतोय आणि यूज. हे काय झाले तर 4 मेन ब्रँचेस झाले. ओके, त्याच 4 मेन ब्रँचेसला आता काय करणार आहे तर आपण अगेन विल ड्रॉ द सब ब्रँचेस. त्याला मी काय करणार आहे तर अजून सब ब्रँचेस ड्रॉ करणार आहे. आता कॅफे म्हणलं तर आपण चहा म्हणतोय. चहा जे मला कॉफी शॉप चालू करायचं असेल तर आपण काय म्हणतोय, कॅफे म्हणलं तर कुठं कुठं चालू करू शकतोय. स्ट्रीट साइड, रोडच्या साईडला आपण तुम्ही बघितलं असेल तर कॉफी शॉप आपण चालू केलेले बघू शकता. फॉर्मल म्हणजे ज्या ठिकाणी हॉटेल आहे त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. कॅज्युअल सिट डाऊन म्हणजे त्या ठिकाणी युजली तुम्ही सगळीकडे बघितलं असेल तर त्या ठिकाणी स्टँडअप त्या ठिकाणी तुम्हाला कॉफी शॉप तुम्हाला भेटतील. स्टँडिंग सिट डाऊन म्हणजे तुम्हाला त्या रेस्टॉरंटमध्ये बघायला भेटतील. स्टँडिंग म्हणजे तुम्ही उभारून बघणारे स्ट्रीटला साईडला असलेले कॉफी शॉप बघू शकता. हे त्याचे काय झाले तर कॅफे पासून आपण काय करू शकतो तर कॉफीचा यूज करून हे सगळे आपण तयार करू शकतोय. तेच त्यानंतर काय म्हणतोय तर सब ब्रँच काय केले त्याचे युजेस. आता कॉफीचे युजेस काय आहे तर त्या ठिकाणी तर ड्रिंकिंग साठी यूज करू शकतोय.
त्यानंतर फर्टिलायझर, आपण फर्टिलायझर म्हणून त्या ठिकाणी यूज करू शकतोय. म्हणजे आपल्या शेतामध्ये जसं युरिया यूज करतो तसंच आपण काय करू शकतोय तर कॉफीचा फर्टिलायझर म्हणूनही आपण त्या ठिकाणी यूज करू शकतोय. त्यानंतर इन्सेक्टिसाइड्स, म्हणजे त्या ठिकाणी जे किडे असतात ते किडे मारण्यासाठीही तुम्ही काय करू शकता तर ह्या कॉफीचा यूज करू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही काय करू शकता तर परफ्यूम साठीही तुम्ही त्या ठिकाणी कॉफीचा यूज करू शकता. हे म्हणजे काय झालं तर युजेसचे अगेन सब टॉपिक्स मी त्या ठिकाणी आय हॅव रिटन हिअर बाय ड्रॉइंग द डिफरंट लाईन्स. नेक्स्ट ग्रोईंग. आता ग्रोईंग मध्ये काय येईल तर जास्त काय येणार नाही. सेल कॉफी बीन्स, म्हणजे जे काही तयार झालेले आहेत ते मी तयार केल्यानंतर किंवा ग्रो केल्यानंतर ते विकण्यासाठी मी कॉफी बीन तयार करेन. आफ्टर दॅट पॅकेजिंग. पॅकेजिंग मध्ये काय करणार आहे, जिओग्राफी. होम, म्हणजे त्या ठिकाणी आता यूज करण्यासाठी आता पॅकेजिंग मध्ये ही बरेच टेक्निक जर बघितलं तर त्या ठिकाणी घरी असेल तर पाऊच लहान असतो, जर हॉटेलसाठी असेल तर पाऊच मोठा बघितला जाईल तुम्ही. ओके. किंवा जे बिझनेस लोक असतात, कॉफी बिझनेस करतात, तर त्यांना आपण काय म्हणतोय तर मोठ्या लार्ज क्वांटिटीमध्ये त्यांना कॉफीची गरज भासते. ओके. दिस इज आवर माइंड मॅपिंग ऑफ कॉफी. हे लक्षात येते सगळ्यांचं? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे? नाऊ हो. यू कॅन टेल मी द अदर युजेस ऑफ द कॉफी. सगळ्या मला एक दोन जण सांगू शकताय का अजून आपण ह्यामध्ये काय ऍड करू शकतो युजेस? हॅलो, एम आय ऑडिबल? येस सर. हा, कोण सांगू शकतं मला अजून एखादी ब्रँच, मेन ब्रँच कॉफीची काढून त्यामध्ये सब टॉपिक आपण लिहू शकतो का काय? एनीवन प्लीज रिप्लाय. हॅलो. सर कॅफेचं एक्झॅक्ट लोकेशन आपण अजून एक सांगू शकतो. लोकेशन्स. ओके. नंतर अजून काय सांगता येईल आपल्याला? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन. ओके. फ्रँचाइज करू शकतोय. फ्रँचायझी. हा, ओके. मीन्स वी कॅन ड्रॉ द सब ब्रँचेस अगेन. ओके. आपल्याला काय करायला लागेल तर सब ब्रँचेस त्या ठिकाणी ड्रॉ करायला लागतील. हे लक्षात येते की सगळ्यांना माइंड मॅपिंग कसं करायचं? Yes. Yes, sir. अंडरस्टूड एव्हरीवन? Yes, sir. व्हेरी सिम्पल. सेंटरला आता तुम्हाला हेच काय करायचंय तर मी एक एक्झाम्पल सांगणार आहे. ते जर तुम्हाला काय करायचंय तर माइंड मॅपिंग करायचंय आणि ते माइंड मॅपिंग तुम्हाला काय करायचंय तर जे काय केलेलं तुमचं एक्झाम्पल किंवा एक्सरसाइज असेल ते तुम्हाला फोटो काढून मला सेंड करायचंय. दिस इज युअर फर्स्ट असाइनमेंट. ही तुमची काय असेल तर पहिली असाइनमेंट असेल. हे पहिलं एक्झाम्पल लक्षात येते का सगळ्यांना मला सांगा, त्यानंतर आपण सेकंड एक्झाम्पल कडे जाऊ. येस सर. Yes, sir. Understood everyone this example? Yes, sir. Please write down in chat box if understood. Yes, yes, yes. सगळ्यात आलेलं लक्षात? ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. I have seen. Now we'll move to the next example. Example number 2. आता तुम्हाला सांगितलं की माइंड मॅपिंग ऑन गेट अ जॉब. तुम्हाला जॉब मिळवण्यासाठी माइंड मॅप तयार करा म्हणून सांगितलं. तर कसं बनवू तर आय हॅव ड्रॉन हिअर माइंड मॅपिंग फॉर द टू गेट अ जॉब. ओके. जनरलाइज सोल्युशन एक आपण घेतलेलं आहे आपल्या रिलेटेड जॉबसाठी आणि दुसरं मी घेतलेलं आहे आउटसाइडचं. ओके. आता आपण स्टुडंट आहे आणि मला एक जॉब मिळवायचा. आता हे जॉब मिळवण्यासाठी मला आता बघा बरं मेन आपलं मोठं काय आहे सांगा तर त्या ठिकाणी तर टू गेट अ जॉब. बरोबर आहे? सगळ्यांना लक्षात येतंय मी काय म्हणतोय? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मला काय आता माइंड मॅपिंग कशाचं करायचं आहे? जॉब मिळवणं, गेट अ जॉब. मग त्यासाठी मी काय करणार तर एक व्हाईट पेज घेईल कम्प्लीट A4 साईजचं आणि त्याच्या सेंटरला मी काय करेल तर एक सर्कल ड्रॉ करेन आणि सर्कल मध्ये काय लिहिन तर माझा प्रॉब्लेम काय टू गेट अ जॉब. मला जॉब मिळवणं. आता जॉब मिळवण्यासाठी आपल्याला काय काय करायला लागतं मला सांगा तर प्रत्येक गोष्ट. आय विल ड्रॉ वन ब्रँच हिअर. मला पहिल्यांदा रिझ्यूम प्रिपेअर करायला लागेल. बरोबर आहे? यू कॅन सी हिअर आय हॅव ड्रॉन वन लाईन हिअर. I will show you. Here we can the first branch
on this first branch I have written the resume. Okay, जॉब मिळवण्यासाठी मला पहिल्यांदा काय करायला लागेल तर रिझ्यूम करायला लागेल. त्यानंतर आफ्टर दॅट इंटरव्ह्यूचे मला प्रॅक्टिस करायला लागेल. अजून एक मी ब्रँच ड्रॉ करेन. ओके, त्यासाठी इंटरव्ह्यू असेल. नेक्स्ट एज्युकेशन क्वालिफिकेशन माझं कम्प्लीट, म्हणजे बऱ्याचशा इंडस्ट्रीचं रिक्वायरमेंट असते की यू मस्ट हॅव द फर्स्ट क्लास ऑर द डिस्टिंक्शन on each and every semester, or the might be some companies they require the only first class. काही कंपनीला डिस्टिंक्शन मागतील, काही कंपनीला फर्स्ट क्लास असेल तुमचे एज्युकेशनचे रिक्वायरमेंट. ओके, मग ते तुम्हाला त्या ठिकाणी, किंवा बरेचसे सर्टिफिकेट कोर्सही तुम्हाला विचारले जातील. might be if it is mechanical engineer, then in that case you must have the knowledge of CATIA, CAD. These are the softwares. Or the might be if you are a computer person, then you must have the certificate course of the like Python and other courses. Might be like nowadays Python and 2 more languages are there, artificial intelligence, and like this certificate course they required. Okay, now electronic persons are there, then they require embedded system, like, okay, means civil is there, in that STAD is there. Okay, that software skill you required. Okay, like this you must have the some certificate course or trade or specific trade they required. Understood? After that, again we can research on internet. आपण जॉब साठी आपण रिसर्च करू शकतो, म्हणजे त्यामध्ये वेगवेगळे तुम्ही वेबसाईट बघू शकता. नोकरी इंटरनेटच्या साहाय्याने Naukri.com, किंवा जॉब बोर्ड्स असतात, ते जॉब बोर्डच्या साहाय्याने तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. अगेन यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ ऑन पोस्ट, म्हणजे तुमच्या रिक्रुटमेंट जे काय HR असतील तर तुम्ही ओळखीचे त्याचे तुम्ही हेल्प घेऊ शकता. लोकेशन इट इज मॅटर अगेन. ओके, बऱ्याच जणांना आपल्याला लोकेशन, आपलं घर असतं पंढरपूरमध्ये आणि मला जॉब ही पंढरपूरमध्येच करायचा असतो, बऱ्याचशा जणांना प्रॉब्लेम येतो. किंवा जॉब बऱ्याच जणांचं फॅमिली ही पुण्यामध्ये असते आणि जॉब ही पुण्यामध्येच पाहिजे असतो. मग इन दॅट केस पुण्यामध्ये पाहिजे असेल तर इझिली यू कॅन गेट द जॉब. बट जर फॅमिली पंढरपूरमध्ये असेल आणि पुण्यामध्ये जॉब असेल तर ओके, स्टुडंट माइट बी प्रेफर इन पंढरपूर टू गेट जॉब एनिवेअर. ओके, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग, अगेन तुम्ही जर पुण्यामध्ये गेला तर कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग जास्त असणार आहे, कारण की एक्सपेन्सेस तुमचे राहण्याचे किंवा जे काय अदर एक्सपेन्सेस असतील तर तुमचे त्या ठिकाणी जे जास्त असतील, ट्रॅव्हलिंगचे असतील, तेच जर तुम्ही पंढरपूरमध्ये कम्पेअर केलं तर ते एक्सपेन्सेस हे काय असतील तर ॲज कम्पेअर टू पुणे इट इज लेसर. होय, ते काय असतील तर कमी असतील. अगेन सॅलरी तुम्हाला पाहिजे, सॅलरी कंडिशन असते. आता तुम्ही जर तुमच्या फॅमिली पासून लांब जात असाल तर तुमची कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग जास्त असेल, त्यावेळेस तुम्ही यू आर एक्सपेक्टिंग दॅट आय शुड गेट द मोर सॅलरी रादर दॅन पंढरपूर. ओके, मीन्स इफ आय गेट द 50,000 in Pandharpur, I must get at least 1 lakh in Pune. ओके, म्हणजे पुण्यामध्ये जर मला राहायचं असेल तर कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग जास्त असल्यामुळे आपण काय विचार करतो तर पुण्यामध्ये जास्त सॅलरी असणं गरजेचं आहे. किंवा सॅलरी निगोशिएशन, आपण त्यामध्ये विचार करतो की कमीत कमी आपल्याला कितीपर्यंत आपल्याला त्या ठिकाणी स्टे करता येईल चांगल्या पद्धतीनं. ओके, फील्ड बद्दल असेल, ओके, व्हॉट फील्ड, म्हणजे कुठल्या फील्डमध्ये स्कोप कुठं चांगला आहे त्या विचार करायला लागेल जॉब करताना, आपल्याला जॉब मिळवताना. नेटवर्कमध्ये तुम्ही काय करू शकता, तुमचे मित्र असतील, मैत्रीण असतील तर त्यामध्ये बरेचसे जे सिनियर असतील तर तुमचे मित्र असतात, ते ज्या ठिकाणी कंपनी तुम्ही विचार करू शकता नेटवर्कच्या साहाय्याने तुमच्या. ओके, अंडरस्टूड? हे लक्षात येते सगळ्यांना? Yes, sir. To get a job, for this we have to consider these many conditions, and for that I have drawn the each branch and sub branches. त्यासाठी मी काय केले तर जॉब मिळवण्यासाठी मी सगळे काय केले तर त्या ठिकाणी तर एक सेंटर पार्टला
मी त्या ठिकाणी मेन स्टेटमेंट लिहिले. सब ब्रँचेस वरती मी काय केले तर त्या ठिकाणी तर जे जे सब पॉइंट आहेत ते मी त्या ठिकाणी मेन्शन केलेत आणि ते जे सब पॉइंट अगेन आफ्टर दॅट आय हॅव ड्रॉन विथ द सब ब्रँचेस. ओके, सब ब्रँचेस वरती मी त्या ठिकाणी मेन्शन केलेलं. अंडरस्टूड दिस वन? मॅपिंग फॉर द Yes. गेट जॉब सगळ्या लक्षात आलेलं आहे? अंडरस्टूड एव्हरीवन? Yes, sir. Sir. Okay. Now we'll move towards the next part. Next part is for exercise for students. Okay, now you have to do this part. Okay, हे तुम्हाला त्या ठिकाणी करायचं आहे. काय तर एक्सरसाइज मला सांगा तर ड्रॉ अ माइंड मॅप फॉर युअर ब्रँच. आता मला सांगा तुमच्या ब्रँच बद्दल जर माइंड मॅप ड्रॉ करायला सांगितलं तर कशा पद्धतीने करायला मला सांगू शकता का एनीवन? हॅलो 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 एनीवन? सौरभ, रोल नंबर 19. Saurabh, can you unmute yourself and tell me your branch? Saurabh, not audible. Anyone, please reply. Hello. हॅलो, आवाज येतोय? Yes, sir. हॅलो, हे लक्षात येते की तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते? हॅलो, एनीवन प्लीज रिप्लाय. सर सेंटरला आपल्या ब्रांचचं नाव येईल. हा, हु इज देअर? काय कोण आहेत? नाव सांगता तुमचं जरा. हॅलो, ऋतुजा सिंगल. ऋतुजा. ओके ओके, हा ऋतुजा, कॅन यू टेल मी दिस हाऊ यू कॅन ड्रॉ? सेंटरला आपल्या ब्रांचचं नाव येईल, मग आपल्या जॉबसाठी आपल्या किंवा मग त्या ब्रांच बद्दल सगळी माहिती सब टॉपिक्स मध्ये येतील. ओके, किंवा मी असं म्हणू शकेल की सपोज मेन टॉपिक हा सेंटर टॉपिक हा मी जर ह्या ठिकाणी इंजिनिअरिंग कन्सिडर केलं तर आता सब टॉपिक काय काय येतील मला सांगा बरं त्या ठिकाणी. इंजिनिअरिंगच्या रिक्वायरमेंट्स, वाय वी आर ब्रँचेस. आता मी सेंटरला जर इंजिनिअरिंग लिहिलं तर त्याचे सब टॉपिक काय येतील तर तुम्ही काय लिहिणार आहे तर त्याचे ब्रँचेस लिहा. Branches. कुठले कुठले ब्रँच असतील मला सांगा तर. सिव्हिल, मेकॅनिकल, सिव्हिल, मेकॅनिकल, करेक्ट. ENTC, ENTC, कॉम्प्युटर कॉम्प्युटर सायन्स, Electrical. इलेक्ट्रिकल असेल. हे तुमचे काय झाले तर सब टॉपिक झाले असतील, बरोबर आहे. आता सब टॉपिकचे अजून तुम्हाला सब टॉपिक लिहायचे असतील तर काय लिहिणार मला सांगा बरं त्या ठिकाणी. सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट लिहू शकता. अजून नेक्स्ट. आता कॉम्प्युटर, आता ब्रँच स्पेसिफिक आपण जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. अगेन त्या ब्रांचचे कोर्सेस काय काय असतील ते. कोर्सेस. अगेन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन कॅम्पस असतात का आउट कॅम्पस असतात? ओके, म्हणजे काय करणार आहे तर तुम्ही ह्या ठिकाणी आता इंजिनिअरिंग हा आपला मेन टॉपिक झाला, त्यानंतर सब टॉपिक काय आले तर तुमचे ब्रँचेस. ब्रँचेस झाल्यानंतर तुम्ही काय लिहिणार आहे तर त्या ब्रँचेस ही अगेन पोस्ट ग्रॅज्युएशन साठी सेपरेट ब्रँचेस असतात. म्हणजे जर मेकॅनिकल घेतला तर तुम्ही मेकॅनिकल मध्ये एमटेक हे तुम्ही डिझाईन मध्ये करू शकता, थर्मल इंजिनिअरिंग मध्ये करू शकता, प्रोडक्शन आहे, म्हणजे वेगवेगळे ब्रँचेस. सिमिलरली कॉम्प्युटर मध्ये गेला तर त्यामध्ये अजून स्पेसिफिक
तुमचे काय असणार आहे तर सब टॉपिक असते किंवा तुम्ही जॉब्स मध्ये स्पेसिफिक त्यामध्ये सब टॉपिक क्रिएट करू शकता रिलेटेड टू दॅट ब्रँच साठी. लक्षात येते सगळ्यांना काय म्हणतोय तुम्ही? येस सर. Yes, sir. लक्षात येते? Yes, sir. मग तुम्हाला ह्या 2 क्वेश्चन पैकी तुम्ही काय करू शकता तर ड्रॉ अ माइंड मॅप फॉर युअर ब्रँच. तुमच्या ब्रँच साठी माइंड मॅप ड्रॉ करू शकता किंवा तुम्ही काय करू शकता तर युअर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आता सब्जेक्ट असेल तर मला काय सांगा बरं कसं बनवचाल तुम्ही एखादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. लेट्स कन्सिडर यू कॅन टेक युअर सब्जेक्ट. तुमचा आवडता सब्जेक्ट कोणता आहे? मॅथमॅटिक्स. मॅथमॅटिक्स. करेक्ट. आता मॅथमॅटिक्स तुम्ही काय करणार आहे तर सेंटरला लिहिणार. सेंटर लिहिल्यानंतर त्याचे सब टॉपिक काय येतील मला सांगा तर? सब टॉपिक्स काय असतील मॅथमॅटिक्सचे? टॉपिक्स नेम्स ऑफ Different tools of नेम्स ऑफ टॉपिक म्हणजे जे काही तुमचे टॉपिक असतील तर प्रत्येक टॉपिकचं काय करणार आहे तर तुम्ही नाव लिहिणार आहे तुम्ही सब ब्रँचेस काढून. लक्षात येतंय? आणि त्याला सब ब्रँचेस काढून टॉपिक मध्ये काय लिहित चाललं मला सांगा तर त्या ठिकाणी? फॉर्म्युले, कंटेंट म्हणजे तुम्हाला एखादा त्यामधलं जो काही कंटेंट असेल त्या टॉपिकचा तर तो कंटेंट लिहू शकता किंवा फॉर्म्युले तुम्ही लिहू शकता. आणि हे सगळे फॉर्म्युले तुम्ही एकाच चार्ट वरती प्रिपेअर करून ते तुम्ही इझिली काय करू शकता तर रिमेंबर करू शकता. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही एक्झामला जाणार आहे त्यापूर्वी जर तुम्ही हा तेवढा चार्ट तुम्ही प्रिपेअर केला तुमच्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्टचा आणि तोच तुम्ही मॅथमॅटिक्सचा सपोज तुमचा मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट असेल आणि त्याचा जर तुम्ही चार्ट प्रिपेअर केला आणि फक्त जाताना रिवाइज करण्यासाठी तुम्ही फक्त तो चार्ट व्यवस्थित बघून गेला तर इझिली तुम्ही काय करणार आहे तर सगळ्या गोष्टी रिकॉल करणार आहे. लक्षात येतंय सगळ्यांना? Yes, sir. अंडरस्टूड? मग बनवता येईल सगळ्यांना? माइंड Yes. मॅपिंग करता येईल सगळ्यांना? ह्या 2 क्वेश्चन पैकी तुम्ही कोणताही एक क्वेश्चन तुम्ही त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकता. इट इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व्ह बोथ क्वेश्चन्स. मी फक्त तुम्हाला चॉईसेस दिलेले आहेत किंवा तुम्हाला इंटरेस्टिंग अजून कशाला तर बनवायचं असेल तरीही तुम्ही त्या ठिकाणी बनवू शकता. माइंड मॅपिंग करू शकता. एनी डाऊट? इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट असाइनमेंट. कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता मला. एनीवन? अंडरस्टूड ऑल द पार्ट? असाइनमेंट 1 सगळा पार्ट लक्षात आलेला आहे सगळ्यांना? Yes, sir. Yes. बनवू शकता का मला सर सांगा? हे असाइनमेंट कधीपर्यंत? हे बनवू शकता का मला पहिल्यांदा सांगा असाइनमेंट फर्स्ट असाइनमेंट Yes. Yes, sir. बनवू शकता Yes. ऑल ऑफ यू? येस सर. Yes, sir. प्लीज रिप्लाय अदरवाइज जस्ट आय एम टॉकिंग फ्रॉम वन साइड. सगळे बनवू शकतात. आय एम कन्सिडरिंग दिस. ओके अँड यू हॅव टू Yes. सबमिट दिस असाइनमेंट. ओके टुमॉरो कॅन यू सबमिट दिस फर्स्ट असाइनमेंट? नो सर. वाय? तर 1 पेजचा आहे का किती पेजचा आहे? हा एकच पेज बनवायचं. एकच पेज तुम्ही मोठं जेवढं घ्यायचं तुमच्या सब्जेक्टचं बनवा तुमच्या आवडत्या सब्जेक्टचं. हा हा. युनिट टेस्ट सुरू आहेत सर. काय म्हणताय? मला आवाज सब्जेक्ट टेस्ट सुरू आहेत. सब्जेक्ट टेस्ट सुरू आहेत तुमच्या. हा सर. मग कधीपर्यंत तुमचे लास्ट डेट सांगू शकता तुम्ही हे रविवार. ना? 3 एप्रिल. सर संडेपर्यंत करतो. कधीपर्यंत? तर 10 एप्रिल पर्यंत. अरे कारण की टोटल 8 असाइनमेंट कम्प्लीट करायचे आहेत. मग 5 तारखेपर्यंत तुम्ही ऍटलिस्ट 4 असाइनमेंट कम्प्लीट करणं एक्सपेक्टेड आहे माझ्याकडून आणि राहिलेले 4 आपण नंतर घेऊया वाटलंच. एक पेज आहे तुम्हाला. सर आता युनिट टेस्ट पण आहेत ना सर? युनिट टेस्टला तुम्ही हे चार्ट प्रिपेअर करू शकता तुमच्या सब्जेक्ट बद्दल आणि हा चार्ट तुम्ही फोटो काढून फक्त सेंड करू शकता. काही प्रॉब्लेम नाही त्यामध्ये. सर 2 दिवसात देतो. तुमचे 2 युनिट दिवस. टेस्ट चालू आहेत बरोबर आहे सगळ्यांच्या? हा सर. Yes. मग युनिट टेस्ट साठी तुम्हाला एक सब्जेक्ट तुम्हाला प्रिपेअर करायचंच आहे आपल्याला. कोणता पण सब्जेक्ट का? हा कोणताही तुमचे मी काय म्हणले त्यासाठी माइंड मॅपिंग फॉर द युअर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तुमच्या कुठल्याही आवडता सब्जेक्ट. इट डज नॉट मीन ओके कोणाला मेकॅनिक्स आवडतो कोणाला मॅथमॅटिक्स आवडतो. कुठल्याही सब्जेक्टचं तुम्ही त्या ठिकाणी प्रिपेअर करू शकता. काय प्रॉब्लेम नाही. सर हॅलो. सर ह्याला न्यू नोटबुक करायची का?
नोटबुक नाही, आपण लूज पेजेस वरती केलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त तो व्यवस्थित रिप्रेझेंट करायचा. तुम्ही कलरचे पेन यूज करा सब टॉपिक साठी, मेन ब्रँचेस साठी. फक्त रिप्रेझेंटेशन मस्ट बी गुड. सगळ्यांनी रिप्रेझेंटेशन एकदम छान दिसलं पाहिजे मला ते तुम्ही सबमिट करताना. सर ड्रॉइंग बुक मध्ये केले तर चालेल का? गुड गुड, नो प्रॉब्लेम. ड्रॉइंग बुक मध्ये तर अतिउत्तम, चांगल्या पद्धतीने करू शकता. ड्रॉइंग आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट एव्हरीबडी शुड ड्रॉ इन द ड्रॉइंग बुक ओनली. हे ड्रॉइंग बुक मध्येच तुम्ही ड्रॉ करा असं माझं एक्सपेक्टेशन आहे. किंवा लूज पेज आपले कोरे पेजेस मिळतात A4 साईजचे, त्यावरतीही तुम्ही ड्रॉ केलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम. यूज स्केच पेन्स, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. ओनली दॅट असाइनमेंट मस्ट बी लुक लाईक बेटर. चांगल्या पद्धतीनं हे दिसले पाहिजेत मला. हे लक्षात आले सगळ्यांना? काय प्रॉब्लेम आहे कुणाला? नो सर. करू शकता सगळेजण? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, no problem. Shall we move to the next assignment? येस सर. Okay. Yes, sir. One minute. Is it visible? Second assignment? Yes, sir. Yes, sir. Second Yes. one is visible. येस Or, सर. or first one? Anyone can read the title of second assignment? Empathy mapping. Hello? सर ब्लर झाले. पथी मॅपिंग. Empathy mapping, correct. Okay, now it is visible. Now the second assignment on creativity and design thinking, it is based on our empathy mapping. पहिली करता येईल सगळ्यांना? No problem at all. Okay. Now we will move to the second assignment. It is related on the empathy mapping. आता empathy mapping म्हणजे काय? Might be you have heard this word in your communication skill. Okay, communication skill मध्ये तुम्ही empathy mapping म्हणजे काय बघितलं, किंवा empathy तर ऍटलिस्ट तुम्ही ऐकलेलं असेल. कोणी सांगू शकेल का मला empathy म्हणजे काय? What is mean by empathy? कम्युनिकेशन मध्ये झाले असेल. हॅलो, Yes, sir. कोणी सांगू शकतं का मला एम्पॅथी म्हणजे काय? तुम्हाला झालेलं आहे ना कम्युनिकेशन मध्ये? No, sir. झालेलं नाहीये. ओके, नाही सर. झालेलं नसेल तर लेट इट बी, वी विल टेक. व्हॉट इज मीन बाय एम्पॅथी? Empathy is nothing but it is ability to identify and understand another person's situation and feelings. एम्पॅथी म्हणजे काय म्हणतोय तर त्या ठिकाणी तर दुसऱ्याच्या फिलिंग आणि सिच्युएशन बद्दल जो विचार करतो त्याला आपण एम्पॅथी असं म्हणतोय. ओके, किंवा फाइंड आउट करणं, जी आपण दुसऱ्याची सिच्युएशन किंवा फिलिंग फाइंड आउट करतो त्याला आपण एम्पॅथी असं म्हणतोय. अगेन आय विल टेल यू वन मोर एक्झाम्पल. ओके, फॉर एम्पॅथी मॅपिंग. सपोज एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला. एक 4 व्हीलर गाडी आहे, किंवा 2 4 व्हीलर गाड्या आहेत, आणि एकामध्ये काय केलेलं तर त्या ठिकाणी तर अपंग व्यक्ती बसलेला आहे. एका 4 व्हीलर मध्ये अपंग व्यक्ती बसलेला आहे, आणि त्या अपंग व्यक्तीला आणि दुसऱ्या गाडीमध्ये एक चांगला विद्यार्थी आहे, किंवा चांगला पर्सन आहे विदाउट हँडिकॅप्ड. एकामध्ये हँडिकॅप्ड आहे आणि सेकंड मध्ये विदाउट हँडिकॅप्ड आहे. आता मला सांगा, कुणाबद्दल तुम्हाला सहानुभूती वाटेल? हँडिकॅप. कुणाबद्दल आपल्याला सहानुभूती वाटेल? जो हँडिकॅप्ड पर्सन आहे त्याबद्दल काय करतो तर आपण त्याच्याबद्दल फिलिंग काय असतील आपल्याला? आपल्याला त्याबद्दल काय असेल तर त्याच्या काय म्हणू शकतो तर सिंपथी, किंवा आपण त्याला मराठीमध्ये काय म्हणू शकतो? सहानुभूती. हा, सहानुभूती. आपल्याला जो हँडिकॅप्ड पर्सन असेल तर त्याबद्दल आपल्याला सहानुभूती, किंवा चांगल्या पर्सनला एखाद्याला आपण कुणाला मदत करू, जर हँडिकॅप्ड असेल तर त्याला आपण सहानुभूतीच्या साहाय्याने, आदरच्या साहाय्याने आपण खाली उतरू. सिमिलरली आता एखादी नवीन गाडी डिझाईन करत असेल तर त्यावेळेस एम्पॅथी मॅपिंग इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
म्हणजे एम्पॅथी मॅपिंग हे करणं गरजेचं आहे. कारण की जर सपोज एखादी व्हेकल माझी, सपोज आय एम मॅन्युफॅक्चर ऑफ ऑडी कंपनी, ओके, मी ऑडी कंपनीचा मॅन्युफॅक्चरर आहे किंवा माझी ऑडी कंपनी आहे, आणि मीच लोकांना जर सांगितले की माझी गाडी ही चांगली आहे, तर लोक म्हणतील का तुमची गाडी चांगली आहे? कधी म्हणणार आहे? तर त्या ठिकाणी तर ज्या वेळेस दुसऱ्याकडून आपल्याला समजेल की ऑडी ही कंपनी आहे किंवा ऑडी मधली जी गाडी आहे ती चांगल्या क्वालिटीची आहे, असं म्हणलं तरच आपण काय म्हणू शकेल की त्या ठिकाणी तर ओके, आवर प्रोडक्ट इज गुड. त्यावेळेस आपण काय म्हणणार आहे? तर प्रोडक्ट हे चांगलं म्हणणार आहे. लक्षात येतंय काय म्हणतो मी? हॅलो, येस सर. येस सर. लक्षात येते? म्हणजे आपण सांगून त्या ठिकाणी म्हणजे चांगलं म्हणून चालणार आहे, Yes. तर दुसऱ्यांनी ज्यावेळेस चांगलं म्हणेल आपल्याला त्यावेळेस आपण काय म्हणणार आहे? तर त्या ठिकाणी तर ते आपला प्रोडक्ट चांगला आहे हे इंडस्ट्रीमध्ये, त्यासाठी आपल्याला एम्पॅथी मॅपिंग हे करणं गरजेचं आहे. आता हे कसं केलं जातं एम्पॅथी मॅपिंग, हे आपण त्या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. अगेन इट इज व्हेरी युजफुल फॉर आवर लाईफ ऑल्सो. एम्पॅथी मॅपिंग हे आपल्या आयुष्यासाठीही चांगल्या पद्धतीने आपण हे टूल यूज करू शकतो फॉर आवर बेटरमेंट ऑफ आवर लाईफ. ओके, चांगल्या पद्धतीनं जर आयुष्य जगायचं असेल तर त्यासाठीही तुम्ही एम्पॅथी मॅपिंगचा त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. ओके, आता बरेच जण काय करतात, तर भांडण चालू असेल किंवा घरामध्ये सिच्युएशन सांगतो मी, तुम्ही घरामध्ये आई वडील असतात आणि तुम्हाला म्हणतात की तुम्हाला मार्क कमी पडले, काय पडले, तर आपण काय करतो, तर डायरेक्ट वी आर शाउटिंग ऑन दॅट पीपल्स, म्हणजे आईवरती किंवा वडिलावरती आपण काय ओरडायला चालू करतात. का ओरडतो? तर ते आपण विचार करतो की ते आपल्याबद्दल काहीच विचार करत नाहीत. मी एवढा अभ्यास केला तरी एवढे कमी पडले, किंवा माझा प्रॉब्लेम इनकरेक्ट झाला त्यामुळे मार्क पडले. म्हणजे आपण काय केलं तर त्या ठिकाणी तर ते काय म्हणतात, आई वडील काय म्हणतात आपल्याबद्दल न जाणून घेता डायरेक्ट आपण काय करायला लागलो, तर त्यांच्यावरती ओरडायला लागलोय. म्हणजे आपण कधीच दुसऱ्याबद्दल आपण विचार करत नाही. ओके, दिस इज नथिंग बट आवर एम्पॅथी. म्हणजे दुसऱ्याबद्दल आपण विचार केला पाहिजे, तरच ते दुसरे आपल्याबद्दल विचार करतील. अंडरस्टूड? लक्षात येते सगळ्यांना काय म्हणतोय? तर हॅलो, येस सर. लक्षात येते सगळ्यांना काय म्हणतोय मी? एम्पॅथी सगळ्यांना Yes, लक्षात येते? ओके, वी विल सी विथ वन एक्झाम्पल हे एम्पॅथी मॅपिंग हे कसं केलं जातं, तर एका एक्झाम्पलच्या साहाय्याने आपण त्या ठिकाणी बघणार आहे आपण. ओके, एम्पॅथी इज द ॲबिलिटी टू आयडेंटिफाय अँड अंडरस्टँड अनदर पर्सन सिच्युएशन अँड फिलिंग. दुसऱ्या माणसाची फिलिंग आणि सिच्युएशन समजून घेण्याची जी काय ॲबिलिटी आहे त्याला आपण एम्पॅथी असं म्हणतोय. ओके, नेक्स्ट, after that empathy map is a visualization tool user to articulate what a product team known about a user. म्हणजे आपल्याला दुसऱ्याचे मत जाणून घेण्यासाठी आपल्याला एम्पॅथी मॅपिंग हे गरजेचं आहे आपल्या प्रोडक्ट बद्दल. म्हणजे हे कोणतेही, किंवा आपण एखादी इंडस्ट्री स्टार्ट केलेली असेल ना, आपल्या प्रोडक्ट बद्दल जर माहिती मिळवायची असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी एम्पॅथी मॅप हे तुम्ही त्या ठिकाणी क्रिएट करू शकता, आणि त्या साहाय्याने लोक काय विचार करतात आपल्या प्रोडक्ट बद्दल हे आपण त्या ठिकाणी जाणून घेऊ. दिस टूल हेल्प प्रोडक्ट टीम बिल्डिंग अ बॉर्डर अंडरस्टँडिंग ऑफ वाय आस्पेक्ट बिहाइंड युजर नीड अँड वॉन्ट्स. ओके, युजरला काय एक्झॅक्ट पाहिजेत आणि काय आपण प्रोव्हाइड करतो हे आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकतो आपण एम्पॅथी मॅपच्या साहाय्याने. दिस टूल फोर्सेस प्रोडक्ट टीम टू प्रॅक्टिस एम्पॅथिक डिझाईन which shift to the focus from the product they want to build to the people. म्हणजे जे आपल्याला एक्झॅक्ट लोकांना जे प्रोडक्ट पाहिजे तेच आपण ह्या ठिकाणी ह्या एम्पॅथी मॅपिंगच्या साहाय्याने क्रिएट करू शकतो. Who will use this product as a team identifier and what they know about the user and place this information on a chart. ओके, म्हणजे त्या युजरला काय एक्झॅक्ट पाहिजेत हे आपण त्या ठिकाणी त्या प्रोडक्टच्या साहाय्याने आपण ओके एक्झॅक्ट काय इन्फॉर्मेशन किंवा त्या प्रोडक्ट पासून तो युजर किंवा तो व्यक्ती काय एक्सपेक्ट करतो हे आपण ह्या चार्टच्या साहाय्याने एम्पॅथी चार्टच्या साहाय्याने त्या ठिकाणी स्पेसिफाय करू शकतो. ॲज वेल ॲज द गेन ऑर मोर होलिस्टिक व्ह्यू ऑफ द युजर्स वर्ल्ड अँड हिज ऑर हर प्रॉब्लेम्स ऑर ऑपॉर्च्युनिटी स्पेस. ओके, हे तुम्ही त्या ठिकाणी
फाइंड आउट करू शकताय. म्हणजे आपल्या ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत हे आपण त्या ठिकाणी एम्पॅथी मॅपच्या साहाय्याने फाइंड आउट, किंवा प्रॉब्लेम्स काय आहेत हे आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकतोय. नाऊ आता हाऊ टू ड्रॉ द एम्पॅथी मॅप. आता हे एम्पॅथी मॅप कशा पद्धतीने आपण ड्रॉ करणार आहे. ओके, त्यासाठी यू हॅव टू ड्रॉ वन रेक्टँगल. एक तुम्हाला काय करायला लागेल तर रेक्टँगल ड्रॉ करायला लागेल. अँड ऑन दॅट रेक्टँगल यू हॅव टू ड्रॉ one horizontal and one vertical line from the midpoint of that rectangles. ओके, मला एक चौकोन ड्रॉ करायचा आहे आणि त्यामध्ये मला काय करायचे तर एक व्हर्टिकल लाईन आणि एक हॉरिझॉन्टल लाईन त्या ठिकाणी ड्रॉ करायचे. ओके, लक्षात येतंय. आणि त्यानंतर मी काय करणार आहे तर ऍट सेंटर आय विल ड्रॉ वन सर्कल. त्या सेंटरला मी काय करेल तर सर्कल ड्रॉ करेन. आणि ऑन दॅट सर्कल आय विल राईट द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. त्या सर्कलमध्ये मी काय करेन तर माझा जो काही प्रॉब्लेम असेल किंवा कुणाच्या लाईफ वरती एम्पॅथी मॅपिंग करायचं असेल तर त्याचं नाव असेल किंवा त्याचा प्रॉब्लेम मी ह्या ठिकाणी या सर्कलमध्ये लिहिणार आहे. त्यानंतर आफ्टर दॅट it will create the 4 boxes. In that 4 boxes, the first box it is related to the, okay, 4 boxes तयार होतील. त्या 4 बॉक्स मधला पहिला बॉक्स असेल तो it is related to the say what the user says about the that problem. त्या प्रॉब्लेम बद्दल युजर काय म्हणतोय किंवा से करतोय हे आपल्याला त्या ठिकाणी पहिल्या बॉक्स मध्ये पॉइंट आउट करायचं आहे. म्हणजे जे काही पॉइंट असतील ते आपल्याला त्या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे. सेकंड बॉक्स, ओके, दुसरा जो काही बॉक्स असेल तर त्या बॉक्स मध्ये व्हॉट युजर थिंक अबाउट द दिस प्रोडक्ट. ओके, ह्या प्रोडक्ट बद्दल युजर काय विचार करतोय त्याबद्दल आपल्याला ह्या बॉक्स मध्ये आपल्याला थिंकिंग काय करतोय हे आपण त्या ठिकाणी मेन्शन करणार आहे. नेक्स्ट थर्ड बॉक्स इट इज रिलेटेड टू द फील. ओके, म्हणजे तिसरा बॉक्स जो असेल तर तो बॉक्स काय असणार आहे तर व्हॉट युजर फील्स अबाउट द प्रोडक्ट. ओके, त्या प्रोडक्ट बद्दल काय फील करणार आहे हे तुम्ही त्या ठिकाणी तिसऱ्या बॉक्स मध्ये लिहिणार आहे. आणि चौथ्या बॉक्स मध्ये तुम्ही काय लिहिणार आहे तर व्हॉट युजर डू फॉर दॅट. ओके, त्यासाठी त्या प्रॉब्लेम साठी युजर काय सोल्युशन फाइंड आउट करणार आहे हे तुम्ही त्या ठिकाणी चौथ्या बॉक्स मध्ये लिहिणार आहे. हे लक्षात येते सगळ्यांना हाऊ टू ड्रॉ दॅट. हे लक्षात आले सगळ्यांना. हॅलो, Yes. अंडरस्टूड दिस वन, हाऊ वी हॅव ड्रॉन दिस वन. सिंपल एक चौकोन काढायचा आहे, 4 लाईन मारायचे आहेत, सेंटरला आपल्याला सर्कल ड्रॉ करून प्रॉब्लेम लिहायचा आहे आणि 4 बॉक्स मध्ये युजर काय म्हणतोय से, थिंक, फील आणि डू म्हणतोय ते आपल्याला फक्त पॉइंट आउट करायचं. हे लक्षात आलं सगळ्यांना. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, yes, sir. नाऊ विथ वन एक्झाम्पल वी विल अंडरस्टूड. ओके, एका एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपण हे लक्षात घेऊया की हे कशा पद्धतीने लिहिलं पाहिजे. ओके, नाऊ एक्झाम्पल नंबर 1, एम्पॅथी मॅप ऑन उत्तम अनुसे सर. ओके, आपल्यात एक अनुसे सर नावाचे सर आहेत त्याबद्दल मी एम्पॅथी मॅप तयार केलेला आहे. आता एम्पॅथी मॅप साठी मी काय केलं तर त्या ठिकाणी तर मी काय केलेलं आहे तर आपलं काय प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे, अनुसे सरचं जे काही प्रॉब्लेम आहेत हे मला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे आहे. त्यासाठी मी काय केलं तर उत्तम अनुसे सरांच्या बद्दल मी एम्पॅथी मॅप तयार करतोय. मग मी काय करणार आहे तर आय विल राईट द प्रॉब्लेम ऍट सेंटर. आता मी रेक्टँगलवर एक ब्लॉक करणार, एक हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करणार, मध्ये सेंटरला सर्कल ड्रॉ करणार आणि तिथं त्या ठिकाणी लिहिणार मी काय लिहिणार आहे तर अनुसे, उत्तम अनुसे सर लिहिणार. ओके, त्या ठिकाणी मी काय लिहिणार उत्तम अनुसे सर. ओके, आपल्याला त्याबद्दल एम्पॅथी मॅप तयार करायचं. नाऊ द फर्स्ट ब्लॉक. आता ह्यामधला त्यातला पहिला ब्लॉक काय म्हणतोय मला सांगा तर त्या ठिकाणी पहिला ब्लॉक कशासाठी आहे तर आपल्याला से. आता से काय सांगतोय तर ह्या सराबद्दल, अनुसे सराबद्दल मी से काय म्हणतोय बघा तर त्या ठिकाणी तर से काय म्हणतोय तर अनुसे सर इमोशन नीड टू बी कंट्रोल. अनुसे सरांचं इमोशन काय केलं पाहिजे तर अनुसे सरांनी तर कंट्रोल केलं पाहिजे. ओके, लक्षात आलं. से मी काय म्हटलं तर त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम काय सांगितलं तर इमोशन्स नीड टू बी कंट्रोल. अनुसे सरांचं इमोशन हे त्यांनी काय केलं पाहिजे तर कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. दिस इज अबाउट द से. अनुसे सर बद्दल मी से सांगितलं. काय सांगितलं बघा तर या ठिकाणी तर इमोशन नीड टू बी कंट्रोल. लक्षात आलं से? लक्षात आलं सगळ्यांना? Yes, sir.
म्हणजे मी अनुसे सर बद्दल मी हे स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे. काय लिहिलंय तर अनुसे सरांचं इमोशन हे कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. तसं तुम्ही मित्राच घेऊ शकता. तुम्ही इथे एक मित्र जर तुम्ही लिहा, सौरभ लिहा, उमेश लिहा, तुमचं जे काही मित्र असतील तर त्याचं ह्या ठिकाणी तुम्ही नाव लिहा आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही से काय म्हणताय ते तुम्ही त्या ठिकाणी, किंवा स्वतःबद्दल एक्झाम्पल घ्या तुमचं. स्वतःच तुम्ही काय करा तर सेंटरला नाव लिहा आणि त्याबद्दल तुमच्याबद्दल से लिहा. ओके, काय बाबा एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आहे. मी ज्या पद्धतीने अनुसरांचा से लिहिलेला. त्यानंतर व्हॉट आय एम थिंकिंग अबाउट द अनुसे सर. इथं दुसरा बॉक्स काय आहे तर थिंकिंगचा. इथं थिंकिंग काय करतो मी, आय एम थिंकिंग अबाउट कंट्रोलिंग द इमोशन. मी काय सांगतोय तर थिंकिंग काय करतोय अनुसे सर बद्दल तर अनुसे सरांनी हे इमोशन जे आहे ते कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. ओके, लक्षात येतं. फिलिंग सॉरी थिंकिंग. थिंकिंग लक्षात आलं सगळ्यांना. सेकंड ब्लॉक मध्ये कसं लिहिलं मी लक्षात आलं सगळ्यांना. अनुशासन बद्दल मी काय केलं, थिंक काय केलं तर पहिल्यांदा से काय केला, इमोशन नीड टू बी कंट्रोल्ड. आणि सेकंड ब्लॉक मध्ये आपण काय लिहितोय तर थिंकिंग, म्हणजे आपली थिंकिंग काय लिहितोय तर अनुशी सरांनी इमोशन हे कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. ओके, नेक्स्ट आता चौथा ब्लॉक कशाबद्दल आहे, फील. मी अनुशा सर बद्दल फील काय करतोय, वेन आय थिंक अबाउट इट सीम्स दॅट आय एम अनेबल टू डू इट. ओके, म्हणजे काय म्हणलं, फील काय केलं तर अनुशा सरांनी काय केलं तर मी कंट्रोल करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतोय, इमोशन कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु आय एम अनेबल टू कंट्रोल, म्हणजे मी प्रयत्न करतोय परंतु ते कंट्रोल होत नाही माझ्याकडून. ओके, हे काय झालं तर माझी फिलिंग झाली. ही कोणाची फिलिंग झाली, अनुशा सरांची. अनुशा सरांची फिलिंग काय झाली तर आय एम अनेबल टू कंट्रोल द इमोशन. आणि लास्ट म्हणजे काय असेल तर त्या ठिकाणी तर टू कंट्रोल द इमोशन आय एम डुईंग. ओके, आता डू म्हणजे काय म्हणतो तर चौथा ब्लॉक काय आहे तर डू बद्दल आहे. डू म्हणजे काय करणार आहे तर त्या ठिकाणी तर ह्याच्यावरती सोल्युशन सांगायचं आहे त्यांना. अनुशा सरांनी काय करणार आहे तर टू कंट्रोल द इमोशन आय एम डुईंग सम ब्रीदिंग टेक्निक ऑर द योगा. म्हणजे काय करणार आहे तर इमोशन करण्यासाठी काय करणार आहे तर योगा किंवा ब्रीदिंग टेक्निक मी त्या ठिकाणी फॉलो करतोय. लक्षात आलंय सगळ्यांना हे, अंडरस्टूड दिस वन, एम्पॅथी मॅप. Yes, sir. लक्षात आलेलं सगळ्यांना. Yes, sir. Okay, this is second example I have taken. Okay, might be time is over now. Time झालेला आहे. Shall we close here? Yes, sir. Otherwise, I will explain the exercise and after that we will complete. Means you can write at least complete 2 assignments. Okay, मी जे दोन मी एक्सरसाइज ही जी सांगतो म्हणजे तुम्ही काय करू शकसाल तर एक्सरसाइज तुम्ही त्या ठिकाणी कंप्लीट करू शकता. हे एक्झाम्पल लक्षात आलेलं सगळ्यांना, उत्तम अनुशा सरांचं. Yes, sir. Yes, sir. आता काय करायचं सगळ्यांनी, एक्सरसाइज मी काय केलेलं आहे तर दोन मी स्टेटमेंट दिले, क्रिएट आणि एम्पॅथी मॅप फॉर द कॅरेक्टर राजू रस्तोगी फ्रॉम द मूवी 3 इडियट. सगळ्यांनी 3 इडियट बघितलाय पिक्चर? Yes, sir. द 3 इडियट मूवी सगळ्यांनी बघितलंय 3 इडियट मूवी? हा सर. Yes, sir. बघितलंय. बघितलेला आहे सगळ्यांनी, मला वाटत नाही कुणी बघितलं नसेल, सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. त्यात एक राजू रस्तोगी नावाचा एक व्यक्ती होता, माहिती आहे सगळ्यांना? Yes, sir. तर काय करायचं, हा माहिती. एम्पॅथी मॅप अनुशी सरांचा आहे. इथं काय करणार आहे तर उत्तम अनुशी या ठिकाणी काय लिहिणार आहे तुम्ही, राजू रस्तोगी. राजू रस्तोगी. आणि राजू रस्तोगीच तो काय म्हणला, से, थिंक, फील आणि डू काय केलं त्यानं, त्याबद्दल तुम्ही लिहू शकता का तुम्ही मग राजू रस्तोगी बद्दल? Yes, sir. कॅन यू राईट द फिलिंग, थिंकिंग, से आणि डू राजू रस्तोगीचं? हॅलो हॅलो, Yes, sir. लिहू शकता. किंवा तुम्ही काय करू शकता तर क्रिएट अन एम्पॅथी मॅप फॉर युअर लाईफ. तुमच्या आयुष्याबद्दल एम्पॅथी मॅप त्या ठिकाणी क्रिएट करू शकता. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्ही काय करणार आहे तर स्वतःचं नाव लिहिणार आहे आणि त्यानंतर तुम्ही तुमच्याबद्दल से लिहिणार आहे. म्हणजे से लिहिणार आहे, तुमच्याबद्दल तुम्ही थिंक करणार आहे, फील करणार आहे आणि डू करणार आहे. डू म्हणजे व्हॉट ऍक्शन डज द युजर टेक, म्हणजे ह्याच्यावरती ह्या प्रॉब्लेम वरती तुम्ही सोल्युशन काय फाइंड आउट करणार. सपोज से जर तुम्ही म्हणला टू गेट अ जॉब, ओके, जॉब मिळवणं,
तर डू मध्ये काय येईल मला सांगा तर त्या ठिकाणी. हॅलो, लक्षात येते का तुम्हाला काय म्हणतो मी? हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, sir. तुमच्या Yes, आयुष्याबद्दल sir. तुम्ही एम्पॅथी मॅप Yes. क्रिएट करू शकता का? Yes, sir. करू Yes, शकताय? sir. Yes. हॅलो, Yes, sir. करू शकताय ना? Yes. Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लेम. दिस इज आवर सेकंड असाइनमेंट. करता येईल पहिल्या 2 असाइनमेंट परफॉर्म करता येतील सगळ्यांना? Yes, sir. होय, करता येतील. नाऊ टुडे विल स्टॉप हिअर. ओके, सर हे कुठे सेंड करायचं? हा, हॅलो, कुठे सेंड करायचं? तुमचा आवाज येत नाही मला. सर कुठे सेंड करायचं आहे? हे तुम्ही काय करा, हे क्रिएट करा दोन्ही. हे तयार करा तुमचे एम्पॅथी मॅप आणि माइंड मॅपिंग, आणि यू हॅव टू सबमिट दिस ऑन गुगल फॉर्म. गुगल फॉर्मची लिंक तुमच्या CC ने मेल केलेली आहे तुम्हाला, त्यावरती तुम्हाला ते सबमिट करायचे प्रत्येक असाइनमेंट. लक्षात येईल तुम्हाला? आणि sir. डेडलाईन फॉर दिस असाइनमेंट विल डिसाइड. कधीपर्यंत तुम्ही कंप्लीट करणार आहे हे 2 असाइनमेंट? अप टू 4th? येस सर. Fine. Yes, sir. 4th or 5th? Fifth. 5th. Up to 5th, can you complete these 2 assignments? Yes, sir. Okay, Yes. now I will write here up to 5th you can complete this. Okay, these 2 सर ही assignments. नोटबुक पण कम्प्लीट म्हणजे सबमिट करायची आहे का? नोटबुक नाही, फक्त तुम्हाला आता हे जे एम्पॅथी मॅप साठी तुम्हाला एकच पेज असेल, बरोबर आहे? एक्सरसाइज मधली कुठली तर ह्या दोन्ही पैकी एकच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. त्यासाठी एक पेज असेल, लूज पेजेस वरती करू शकता, आणि माइंड मॅपिंग साठी एक पेज, म्हणजे 2 पेजेस वरती 2 असाइनमेंट तुमच्या कंप्लीट होतील. लक्षात येते सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, नाउ विल स्टार्ट द अटेंडन्स. स्टार्ट. रोल नंबर 1. प्रेझेंट सर. हा. रोल नंबर 2. प्रेझेंट सर. 3. Present, sir. 4. Roll number 4. 4 is absent. 5. 5. 6. Present, sir. 5 absent. 5. 4, 5 absent. 6 present. Present. 7. Five. Present, sir. 7. Roll number 7. Present, sir. Hello. Roll number 7. She is present, sir. Present. 7. Okay, no problem. 8. 9. Present, sir. Yes, sir. 10. 10 is absent. 11. 11. 12. 12. Yes, sir. 13. Present, sir. 14. 14. 15. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. 18. 18 absent. 19. 19. 20. 21. Present, sir. 22. Yes, sir. 23. Yes, sir. 24. 24. Yes, sir. Yes, sir. 25. 25. 26 present. Yes, sir. 27. Present, sir. 28. Present, sir. 29. प्रेझेंट सर. 30. Present, sir. 30. 31. 30. 30 is there. 30. 31. 32. Okay, 31 is present. 32. 32.
33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, 36, 36, 37, Present, sir. 38, fast, 38, 39, 40, Yes, sir. 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, प्रेझेंट सर. 45 is present, हा. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, प्रेझेंट सर. 49, प्रेझेंट सर. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, 54, 54, 55, 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, 59, Present, sir. 60, Present, 60, Yes, sir. 60, 60, roll number 60. Present, sir. 60 is there. 61, 61, 62, प्रेझेंट सर. 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Present, sir. 66, 66, 67, 67, 67, 68, Present, sir. 68 present, Ha, sir. 69, Sir. up to 68. Sir. बोला की. 54 प्रेझेंट आहे सर. मग अशी रेंज नव्हती त्यामुळे तुम्हाला आवाज ऐकवला नाही. Okay, roll number 4, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 30, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 54, 60, 54 प्रेझेंट आहे सर. 60, 66, and 67. Out of 54 Sir, is 60 present. present. सर 54 प्रेझेंट आहे. Sir, Okay, 60 present. 54, okay, no problem. कट केलेलं आहे तुमचं नाव. प्रेझेंट आहे. किती? 5 Sir, 60. प्रेझेंट आहे. 5 प्रेझेंट आहे. त्यानंतर 60. Sir, 60, 60. 60 ओके 54 60 प्रेझेंट 5 प्रेझेंट त्यानंतर आय विल रीड वन्स अगेन ऑल द नंबर्स 4 10 11 14 15 18 19 20 30 36 38 39 41 42 43 44 66 आणि 67 आहेत का कोण? Anyone is present? Okay, you can complete these two assignment and submit as early as possible. Okay, before waiting up to 5th. Okay, 5 तारखेची वाट न बघता तुम्ही आधी सबमिट केली तरी चालेल. Okay, and this assignment it is compulsory to solve. सगळ्यांना कंपल्सरी आहे आणि ऑन दॅट बेसिस ओनली यू कॅन गेट द 50 मार्क. त्यावरतीच तुम्हाला 50 मार्क हे भेटणार आहेत. ओके, लक्ष येते सगळ्यांना? ओके, एनीवन इज रिमेनिंग राईट डाऊन युअर रोल नंबर इन चॅट बॉक्स. चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे नंबर लिहा आणि एंड मीटिंग एंड करूया आपण. राईट डाऊन युअर रोल नंबर्स इन चॅट बॉक्स and after that we'll end this.
सर लेफ्ट होऊ दे का?